خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان ہیرا جاوید. ناظرین, مختلف موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے, لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ نئے آئی جی پنجاب کو آئے 3 ہفتے سے زائد ہو چکا ہے, لیکن امن و امان کی صورتحال پنجاب میں جو ہے وہ بدستور خراب ہے. عوام کی مشکلات جو ہیں وہ بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اسی پر گفتگو کا آغاز کریں گے. یونس بٹ صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. یونس بٹ صاحب, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اس حوالے سے ہیرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صورتحال جو پنجاب کی ہے وہ انتہائی خراب ہے. بالخصوص لاہور جو پورے پنجاب پولیس کا چہرہ مہرا ہے. اگر ہم لاہور کی بات کر لیں تو آپ بھی لاہور رہتے ہیں, ہم بھی لاہور رہتے ہیں. آپ کا کبھی شاید واسطہ پڑا ہے تھانے سے یا نہیں پڑا. ہم تو روز ہمارے پاس سائل آتے ہیں, ہمیں کسی نہ کسی حوالے سے تھانے سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. تو میں نے نہیں دیکھا کہ ہماری کبھی کسی کال پر کوئی ہم کام کہیں تو فوری وہاں سے ہو جائے, یا ہم یہ توقع رکھیں کہ ابھی ہم کسی کو بھیج رہے ہیں تو یہ کام ہو جائے گا. لوگوں کے ذہن میں ایک بات فٹ ہو چکی ہے, لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہ ایک بڑی پختہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تھانے جائیں گے, جب تک کوئی پیسے نہیں دیں گے ان کا کام نہیں ہوگا, رشوت کے بغیر کام نہیں ہوگا. ممکن ہی نہیں ہے وہاں کام ہو, یہ حقیقت ہے. میں کسی کی کیا بات کروں, میں اپنی زندگی کا, آپ کو 25 سال ہو گئے ہمیں کرائم رپورٹنگ کرتے ہوئے. اپنی کرائم رپورٹنگ کے میں بتاتا ہوں کہ جو واقعات جن کا ہمیں بڑا یقین سے پتا ہوتا ہے کہ یہ سائل 100% درست ہے اور اس کی کہانی بھی ٹھیک ہے اور اس کی FIR ہونی چاہیے, ہم نے دیکھا ہے وہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں لوگ پھر اپنے یہ دھکے جو انہیں پڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ SHO کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, کبھی DSP کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, کبھی SP کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. ہم بھی ساتھ کبھی SHO کو کہہ رہے ہیں, کبھی DSP کو کہہ رہے ہیں, کبھی SP کو کہہ رہے ہیں, اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. پھر لوگ شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ یہ دھکے کھانے کی بجائے ہم کسی کو 50,000 دے دیں. پھر وہاں ہر مقدمے کے علیحدہ علیحدہ ریٹ ہیں. اگر آپ نے کوئی موٹر سائیکل چوری کا مقدمہ درج کرانا ہے تو وہ ممکن ہی نہیں فوری ہو جائے. پولیس کہے گی جی یہ آپ نے درخواست دے دی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ اب کیا کاروائی بنتی ہے. پہلے تو 4-5 دن پولیس اس موٹر سائیکل چوری کا پرچہ ہی نہیں دے گی. اب کسی بندے کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے, کوئی 50,000 سے لے کے 1.25 تک موٹر سائیکل کی قیمت ہے. آپ دیکھیں کہ جب اس کی موٹر سائیکل چوری ہو جائے گی, تھانے جائے گا, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کل کو کسی ملزم سے یہ موٹر سائیکل پکڑی جائے گی تو اسے مل جائے گی. اب پولیس نے کیا کرنا ہے, اسے موٹر سائیکل نہیں دینی, کاغذ کا ایک ٹکڑا دینا ہے. صرف وہ اس کو رجسٹر کروانے کے لیے, اپنی درخواست دائر کرنے کے لیے جب پہنچتا ہے تو وہ پولیس کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ مہربانی کی جائے, یہ میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے. کرائم رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد شیخ صاحب, آپ کو ویلکم کہیں گے سر خوش آمدید پروگرام میں. بتائیے پنجاب میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بدستور خراب ہے, اور یہ آئی تھنک 7ویں IG جو ہیں یہ اصلاحات لانے میں کامیاب ہو پائیں گے, اور خراب کو کافی زیادہ صورتحال ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے. لوگوں کی جو سنوائی ہے وہ نہیں ہو پا رہی, FIR درج نہیں ہو رہی. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ مجاہد شیخ صاحب, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی جی بولیے گا. میں نے پوچھا کہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بدستور خراب ہے, 7ویں IG ہیں یہ, تو کیا اصلاحات کر پائیں گے؟ عوام کہہ رہے ہیں عوام کی مشکلات جو ہیں وہ کم نہیں ہو پا رہی ہیں, FIR درج نہیں ہو رہی, ان کی سنوائی نہیں ہو پا رہی. شیخ صاحب میں آپ کو بتاؤں, سیدھے الفاظ میں بتائیے گا کہ آپ تھانے آئے روز جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں, کبھی کوئی آپ بتائیں کہ کبھی کوئی کام ایسا ہو کہ جو پیسے دیے بغیر ہو گیا ہو؟ پاکستان ہو یا چیف منسٹر سب اچھا کی سپورٹ دی جاتی ہے. کسی بھی
ایسے شخص کو جو انصاف کا طلبگار ہے اس میں انصاف نہیں ملتا ہے. یہ معاملہ جوں کا توں ہے, اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آئی ہے. خود نمائی کرنے کا شوق جو ہے وہ ہر پولیس آفیسر کو ہے. اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, بیانات دیتے ہیں کہ اس کے مقدمات عوام مقدمات جو ہے کوئی درج کیے جاتے ہیں اور انصاف بھی دیا جا رہا ہے. اس طرح حقیقت میں اور جو زمینی حقائق ہیں وہ اس کے بالکل مفت راہ جاتے ہوئے لوگ آج بھی لوٹ سکے ہیں. اور اتنی زیادہ ناکہ پولیس کے ناکے بھی لگانے کے احکامات جاری کیے ہیں. 4 ناکوں پہ ابھی تک اس کے کوئی مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں. شکایات جو ہے وہ زیادہ موصول ہوئی ہیں کہ لوگوں کو کسی کام کاج سے جا رہے ہیں, وہ کاروباری سرگرمیاں ختم کر کے وہ گھروں کو واپس جا رہے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے اور وہاں پر ان کے بنا وجہ چیکنگ کی جاتی ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. اس طرح کے احمقانہ سے سوال جو ہے وہ پولیس کی جانب سے کیے جاتے ہیں. اور جو ہینئس کرائم ہے اسی طرح سے ہو رہا ہے. ڈکیتی کی وارداتیں اسی طرح سے ہو رہی ہیں, چوری کی وارداتیں اسی طرح سے ہو رہی ہیں. اور خاص کر جب سے یہ بال بال کا معاملہ آیا ہے, یہاں پر جو خواتین کو ہراساں کرنے کا معاملہ ہے اس میں صرف پولیس نے صرف اس بات کو کیا ہوا ہے کہ پوری طور پر چاہے وہ جھوٹی ہے یا سچی ہے اس کی ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے ایسے مقدمات ہوتے ہیں جن کو بعد میں خارج کرنے کے لیے اور ان کو جو مبینہ طور پہ الزامات ملزمان پر لگائے جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو امن کی صورتحال تو ابھی جو ہے وہ کوئی اس طرح سے دیکھنے میں نہیں آ رہی کہ اس میں بہتری آئی ہو. اور خاص کر کے لاہور کی صورتحال تو اس قدر خراب ہے, اس قدر ہے کہ کسی شخص کو امتحانوں میں جو ہے وہ نہیں ملنا کیا جاتا ہے. ایس پی صاحبان, ایس ایس پی صاحبان, اے پی صاحبان اور کسی کے بہور جو ہے وہ اس طرح کے وزٹ کرتے ہیں, لیکن انصاف جو ہے وہ قطعی طور پہ کسی شخص کو نہیں مل رہا تھانہ اور پولیس کی جانب سے. جی شیخ صاحب, جی شیخ صاحب پلیز, جس طرح آپ نے سی سی پی صاحب کا نام لیا, ڈی اے صاحب کا لیا, ایس ایس پی صاحب کا لیا, یہاں سی سی پی لاہور تو بڑے محنت کر رہے ہیں. انہیں جیسے ہی پتہ چلتا ہے کسی سائل کی درخواست کا وہ یقیناً فوری احکامات دیتے ہیں کہ پرچہ درج کیا جائے, انصاف فراہم کیا جائے. ڈی اے جی بھی یہی کہتے ہیں. لاہور پولیس کے سربراہان تو یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل ختم ہوں. پھر آخر اس کا کون ذمہ دار ہے آپ کے خیال میں؟ یہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کوئی اپنی زندگی کا واقعہ بتائیں. میں تو ابھی بات کر رہا تھا پروگرام میں کہ میں نے تو دیکھا ہے تھانے میں ایف آئی آر کے لیے ہر مقدمے کا علیحدہ سے ریٹ مقرر ہے. اگر آپ نے چوری کا پرچہ درج کرنا ہے اس کا علیحدہ سے ریٹ ہے. اگر آپ نے کوئی 420/68 کا کرانا ہے اس کا علیحدہ سے ریٹ ہے. اگر آپ نے کوئی ایف آئی آر 489 کی کوئی چیک بوگس کی کرانی ہے اس کا علیحدہ ریٹ. آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر پولیس کے سربراہان تو نہیں چاہتے کہ یار کرپشن ہو؟ توڑا کی مطلب یہ کہ افسران کی پج دوڑ دے وچ کوئی فرق نہیں آ رہا, یعنی کہ افسران تو بھاگ دوڑ رہے ہیں آپ کہنا چاہتے ہیں, یعنی کہ وہ
ये जो बंदर वाली मिसाल है, आप यानी यहाँ फिट कर रहे हैं कि लाहौर पुलिस के अफसरान, आप तो हम नहीं कह सकते कि इसको उस वाक़े के साथ नहीं जोड़ सकते। यानी ये मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, आपके भी सीसी पे बड़े दोस्त हैं, हमारी भी उनसे अच्छी तलकदारी है, उन्हें तैनात हुए 9 महीने हो गए हैं, लाहौर में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही यार, हम बड़े लोग परेशान हैं। और इस तरह के पुलिस के जिम्मेदारान को जो है वो तैनात किया जाता है जिनसे रिजल्ट हमें नहीं मिलता। देखिए, चोरी डकैती की वारदातों को रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है, ना कि सियासतदान की जिम्मेदारी है या किसी सियासी शख्सियत की जिम्मेदारी है, ना ही सियासी बेस पे इन ओहदों पर बरजमान जो है हमारे ओहदेदार, उनकी जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन पुलिस अफसरान सिर्फ दिखावे की कारकर्दगी हमें दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपनी ऐसी वीडियोस जो है वो वायरल करते हैं, आवाम का कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह से एक महंगाई का और एक महंगाई का रोना हर शख्स रोता है, मेरे समेत आपके समेत हर शख्स ये कहता है कि महंगाई इस मुल्क में इतनी ज्यादा हुई है कि जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। इसी तरह से जितनी करप्शन, जितनी बदनवानियां महकमा पुलिस में है, इसकी मिसाल भी नहीं मिलती थी। 10,000 रुपए में माजी में होने वाला काम या मुकदमा जिस तरह से हमारे पास वो 9F का मुकदमा दर्ज कराने का एक रेट, इसी तरह से हर इलाके में हर थाने में जो रेट फिक्स है वो पूरी तरह से उसमें इजाफा हुआ है। अगर कोई काम पहले 10,000 का होता था तो अब 50,000 रुपए में काम हो रहा है। ये बड़ा क्या है? जिम्मेदार पुलिस के अफसरान हैं या कोई और लोग हैं? इसके जिम्मेदारान पुलिस के अफसरान समेत वो लोग हैं जो इनको ऐसे ओहदों पर फायर करवा रहे हैं। देखिए, राव सरदार साहब एक ऐसे आईजी पंजाब, सीसी पे लाहौर तो पैसे नहीं लेता यार, वो तो बड़ा नेक आदमी है, उसकी शोहरत तो बड़ी अच्छी है और बड़ा साफ गो आदमी है, पाक दामन है। आज तक हमने तो उसकी कोई करप्शन की शिकायत नहीं सुनी। डीआईजी ऑपरेशन भी बड़ा नेक आदमी है, पहले वो फैसलाबाद में था, कारकर्दगी बेहतर होने की वजह से उन्हें लाहौर लगाया गया है। आपके सामने डोगर साहब को भी उमर शेख के बाद जब लगाया गया तो इनका प्रोफाइल तो बड़ा अच्छा है, समझ नहीं आ रही फिर आप क्या कहेंगे कि क्यों करप्शन नहीं रोक रही? आपके इल्म में तो पहले ही इजाफा है, लेकिन मैं उसको दोबारा एक कोशिश करता हूँ कि जो सीसीपी लाहौर हैं उनको एक कब्जा करने के जुर्म और उसका इल्जाम उन पे साबित हुआ, उन्हें जो है वो इस ओहदे से हटा दिया गया था और उनको कोई भी ऐसी जो एक्टिव पोजीशन है उसमें नहीं लगाया गया था। जहां तक बात है डीआईजी की, आप मुझे ये बताएं कि खवातीन को हरासा करने के मामले में डीआईजी ऑपरेशन का तबादला किया गया, तो ऐसे ही इल्जाम में जिस शख्स को जिसके ऊपर इल्जाम हो उसको डीआईजी ऑपरेशन लाहौर लगा दिया जाए, क्या आप ये समझते हैं कि वो अवाम को या खवातीन को हरासा करने के मामले में कोई मदद कर सकते हैं? आपसे कोई बात छुपी नहीं हुई है यूनुस पाठ साहब। आप जी शेख साहब, आप जरा ये वजाहत से बता दें कि किस डीआईजी पर खवातीन के मामले में इल्जाम है, ये जरा मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दें ताकि हमारे कायरीन जो है उनको भी पता चल सके। पाठ साहब, अब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ साथ एक सोशल मीडिया भी बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। गो के सोशल मीडिया पर कुछ अर्सा पहले एक डीआईजी, मौजूदा जो डीआईजी लाहौर है, उनकी खातून के साथ एक ऐसी तस्वीर जो है वो मंजर आम पर आई थी, जो एक पंजाब पुलिस की तमाम अफसरान के लिए सवालिया निशान था। मेरा काम या आपका काम नहीं है इसकी तस्दीक या इसकी ऑथेंटिक जो है इंक्वायरी करना। क्या डिपार्टमेंट को नहीं पता कि वो है कि शेख साहब उसमें बेगुनाह हो गए थे? वो तो इंक्वायरी, वो तस्वीरें फेक साबित हुई थी। जब ये सीपीओ फैसलाबाद से कोई तस्वीरें वायरल हुई थी, कोई एफआईए का अफसर है, खातून, उसकी बेगम जो उसके साथ उसकी तस्वीरें वायरल हुई थी, तो वो तो आईजी ऑफिस में एक इंक्वायरी करवाई गई, तो उसमें तो वो बेगुनाह करार पाए थे। देखिए,
یونس پاٹ صاحب، جو یہ آپ کے پی ایس ٹی افسران ہیں، یہ ان کے اوپر جو بھی الزام لگتا ہے اس کو انکوائری میں بعد میں جو ہے وہ کلیئر کر دیا جاتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ کے ڈی آئی جی، سابق ڈی آئی جی ساجد کیانی صاحب، بڑے ان کی اچھی شہرت ہے. ان کو ایک اس کیس میں گریٹر اقبال پاک کے معاملے میں ان کو او ایس ٹی کیا جاتا ہے، تو ان کو ڈی آئی جی آپریشن پنجاب جو ہے وہ تعینات کر دیا جاتا ہے. کیا وہ انکوائری غلط تھی جن کی وجہ سے انہیں او ایس ٹی کیا گیا، یا وہ انکوائری کے بعد انہیں ایک اور اہم ذمہ داری پر جو ہے گیا؟ اسی طرح سے انکوائریوں کی بات تو جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پی ایس پی افسران کی انکوائریاں جب ہوتی ہیں تب ان کے الزامات لگتے ہیں، لیکن جب انکوائری ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں وہ بے گناہ ہو گئے ہیں. بے گناہ کس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ وہی پی ایس پی افسران جو ان کے کولیگس ہوتے ہیں وہی ان کی رپورٹ بناتے ہیں، وہی ان کی انکوائری کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بے گناہ قرار دیا جاتا ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ ایک الزام کی بات کر رہا ہوں. الزامات تو اس قدر آپ بھی اس وقت تعینات لاہور میں افسران ہیں ان کے اوپر اتنے کہ اگر ان کی انکوائریوں کی بات کی جائے تو پھر ہم ان کو فرشتہ سے انسان ہیں وہ کہیں گے. اگر آپ پھر پہلے لاہور میں ڈی آئی جی آپریشن نے ایس ایچ او کے تبادلے کیے، جن میں ایک ایسا ایس ایچ او بھی جس کو لاہور کے سب سے اہم ترین تھانوں میں سبزہ میں تعینات کیا جاتا ہے، صغیر احمد بیتلا، جس کے اوپر قبضہ کرنے کا مقدمہ تھانہ منصورہ میں درج ہے. اس پہ بھی انکوائری ہوتی ہے، اس پہ بھی کاروائی ہوتی ہے اور مقدمہ درج کیا جاتا ہے، لیکن اس کو تعینات کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ تھانہ باٹا پور کا علاقہ ہے جہاں پر ایسے کو تبادلہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ اعلیٰ وجہ سے وہاں سے ٹرانسفر نہیں ہوتا. ابھی بھی آپ جو ہے اس پروگرام کے بعد میں اس پروگرام کے دوران آپریشن صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے تھانوں میں ایس ایچ او تبدیل کی ہے تو باٹا پور ایس ایچ او جو تھا وہاں سے روانگی کیوں لگایا گیا تھانہ سبزہ میں صغیر احمد بیتلا کو، جس کے اوپر تھانہ ہمیں قبضہ کرنے کا مقدمہ درج ہے اور اس کو درج ہوا. اس کی پہلے انکوائری کی گئی، ایس پی ایس ایس پی ڈسپلن نے اس کی انکوائری کی تھی، تو اس کے بعد کیا اس انکوائری کی اس انصاف کی آپ بات کرتے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک کا نتیجہ ہوتا ہے. وہ افسران جو کرپشن کرتے ہیں، جن پہ مافیا ہونے کا الزام ہوتا ہے، وہ کچھ عرصے بعد جب انکوائری ہوتی ہے اس میں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب پر عوام کو بڑی توقعات ہیں، سردار عثمان گزار سے لوگوں کو بڑی توقعات ہیں. وہ ایسے افسران کو کیوں تعینات ہونے دیتے ہیں جن کے اوپر اتنے بڑے بڑے الزامات ہیں، اتنی بڑی انکوائریاں ان کے خلاف ہولڈ کی جاتی ہیں، اور چاہے وہ انکوائریوں میں کلیئر ہو جاتے ہیں ان کو کیوں تعینات کیا جاتا ہے؟ جب تک راؤ سردار جو آئی پنجاب ہیں ان کا جو ہے وہ صاف ہے، کسی قسم کا ماضی میں کوئی الزام نہیں. آپ کی قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. پی ٹی آئی کے اداروں پر حملے جاری ہیں. یونس صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. یونس صاحب بتائیے گا کہ اداروں کو کیوں نہیں پی ٹی آئی جو ہے حکومت جو ہے کام کرنے دے رہی ہے؟ اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا 3 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو. جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے مسلسل افسران کے تبادلے ہو رہے ہیں. کوئی بھی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جس ادارے کے سربراہ نے ایس او پی کے تحت کام کیا ہو. آپ محکمہ پولیس لے لیں، 6 آئی جی تبدیل ہو گئے ہیں، 7واں آ گیا ہے. آپ پنجاب حکومت جو چیف سیکرٹری چلاتا ہے متعدد چیف سیکرٹری تبدیل ہو گئے ہیں. تو کوئی سیکرٹری ایسا نہیں ہے جو کسی ادارے میں مسلسل ایس او پی کے مطابق آ رہا ہو. یہ ایک افسروں کی برمار لوٹ مار کا میلہ لگا ہوا ہے، لوٹ سے لگی ہوئی ہے. انہیں جو افسر پسند نہیں آتا اس کو تبدیل کر کے نیا لگا دیتے ہیں. یہ ملک جو ہے اس کو بیوروکریسی کے رحم و کرم پر چھوڑنا چاہیے. جو غلط کام کرے اسے سزا دیں. یہ تو نہیں ایک افسر کو آپ تبدیل کرتے ہیں تو بھائی اس نے کون سی ایسی غلطی کی ہے، عوام کو بتائیں کہ اس نے آپ کا کون سا ایسا مسئلہ تھا جو ادارے کا اس نے درست نہیں کیا. جب تک آپ افسران کو پراپر ایس او پی کے مطابق کام کرنے کا موقع نہیں دیں گے وہ ادارہ نہیں چل سکتا، اس ادارے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ 2 وزراء نے ہمارے جو شبلی فراز اور فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر ڈالی ہے
उन्होंने कहा है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपोजिशन के साथ मिल गया है, उन्होंने बड़े इल्जाम लगाए उसके ऊपर। उन्होंने कहा है जी ये हमारे मसाइल हमारे लिए खड़े कर रहा है, हम जो चाहते हैं कि हमारी हुकूमत के जो बेहतर फैसले हैं उसकी ये तौसीक करे। मसलन वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आने वाला इलेक्शन किया जाए, लेकिन वो एक खुद से अदारा है, आप उसको तजावीज़ भेज सकते हैं, उसका काम है कि वो उससे इत्तेफाक करता है या नहीं करता। उन्होंने बाई फोर्स उसको कहा है कि आपको ये करना पड़ेगा। अगर उन्होंने यहाँ तक कोशिश की है कि पीटीआई की हुकूमत ने इस अदारे में बगावत करवाने की कोशिश की है, उन्होंने बकायदा जो उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ उसके बाकी नुमाइंदे हैं उन्होंने कह दिया है कि आप आवाज उठाएं और उन्हें कहें कि ये इस पर नजरसानी की जाए। यानी कि सीधे लफ्जों में उन्होंने कहा है कि आप अपने सरबराह का हुक्म मानने से इनकार कर दें और हुकूमत के फैसले की तौसीक करें। इस तरह तो नहीं होता। जब भी किसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जब उसको सिलेक्ट या अपना तैनात किया जाता है तो उस वक्त अपोजिशन के जो सरबराह होते हैं, जो यानी कि अपोजिशन हाउस ऑफ लीडर होता है और जो हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों मिलकर उसका चुनाव करते हैं, तो वो कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। यहाँ तक बेनज़ीरा ने कह दिया है कि जी मरियम नवाज तो अगर शैतान भी धरना दे तो उसके बाद में वो उसके साथ बैठ जाएगी और उन्होंने कहा कि बिलावल तालिबान जाना शुरू कर देगा। तो ये नहीं होता। बात ये है कि हुकूमत को ये अदारों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, एक सिस्टम के तहत चलना चाहिए। ये उन्होंने जो आगाज किया है ये इसका नतीजा निकलेगा। ठीक है यूनुस साहब, हमें सीनियर तजियाकार मुनव्वर साबिर साहब ने ज्वाइन किया है। खुशामदीद बोलेंगे सर आपको। सर बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत जो है इदारों पर हमले कर रही है, मौजूदा हुकूमत क्या समझती है इदारे ठीक से काम नहीं कर रहे? हेलो, मुझे आपकी आवाज कट के आ रही है। हुकूमत क्या समझती है कि इदारे ठीक से काम नहीं कर पा रहे? बहुत कम आ रही, बीच में गूंज आ रही है। अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको मुनव्वर साहब? हेलो, आई थिंक सो राब्ता मुनक़ता हो गया जी यूनुस साहब। हाँ जी, बात कर रहे थे हम कि अब उन्होंने कहा जी सिकंदर सुल्तान राजा जो है ना, हम उसके फैसले की किसी सूरत भी जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वैसे सिकंदर सुल्तान राजा ने कह दिया है कि जो हुकूमत आने वाला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए करवाना चाहती है, उसने कहा ये दोस्त नहीं है। अच्छा यूनुस साहब की हुकूमत ने एक और ऑप्शन दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आप अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन अगर लाना चाहते हैं तो आप भी ला सकते हैं। ये एक तजवीज है उनकी तरफ से। ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला है ना, उन्होंने इलेक्शन करवाना है, पार्टियों ने इलेक्शन तो नहीं करवाना। वो अलग से एक अदारा कायम है, उसको पता है कि क्या करना है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुकूमत ने मुतराज़ा बना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ऐसा अदारा है जिस के बेहतर इक़दामात की वजह से इलेक्शन मुतफना होता है। यहाँ तक आपने देखा होगा जिस इलाके में जिस हल्के में इलेक्शन हो रहा हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस इलाके में किसी ब्यूरोक्रेट का तबादला नहीं करने देते ताकि कोई आगे इलेक्शन पर असरअंदाज ना हो। तो अब हुकूमत क्या कर रही है, वो कहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हम नहीं मानेंगे। इसको बड़ा शौक है तो वो कहते हैं इस्तीफा दे दे और इस्तीफा दे तो सियासत में आ जाए। भैया आपका ये काम तो नहीं है कि आप उसे कहें इस्तीफा दे दे, आप उसको आप अपनी प्रपोजल दे सकते हैं। इन्होंने उन पर इल्जामात की जो बुछाड़ की है, ये पीटीआई की तरफ से जो आगाज किया गया है ये बेहतर नहीं है। उन्होंने साथ अपोजिशन को भी कहा है कि आप हुकूमत के हर मामले में जो तनकीद कर रहे हैं ये भी ठीक नहीं है। यानी कि ऐसी हिट दर्मी पर उतरी हुई है पीटीआई की हुकूमत। वो कहते हैं कि जो भी हम कहते हैं आपको मानना पड़ेगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर भी वो कहते हैं कि हम सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हम ये फैसला सौंप देंगे और हम उसकी पार्लियामेंट में जाने की बजाय हम एक सदारती ऑर्डिनेंस लाएंगे जिसमें हम फैसले की तौसीक कर लेंगे। इस तरह नहीं होता। दायरे चलाने के लिए सिस्टम के तहत जो बनाया गया है उन कवानीन का एहतराम करना पड़ता है। इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको भी
पीटीआई लेके आई थी, लेकिन अब काफी इतने मुतनाज़ा क्यों होते जा रहे हैं हालात? नहीं, उसको मैंने आपको पहले बताया है, हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार, यानी कि जो अपोजिशन के लीडर होते हैं वो और जो इक़्तिदार में होते हैं वो मुश्तरका तौर पर नाम पेश किए जाते हैं और उस वक्त एक नाम पर जब इत्तेफाक होता है तो उसका चुनाव अमल में लाया जाता है। तो पीटीआई अब चाहती है कि आने वाले इलेक्शन में ये सीधी सीधी दागली के आगाज का बज़ाहिर जो मंजर नजर आ रहा है कि पीटीआई आने वाले इलेक्शन में हिटदर्मी चाहती है और वो चाहती है कि इस तरह से जुगनू फेरा जाए कि वो फिर दोबारा कामयाब हो जाए। आपको अपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप आने वाले इलेक्शन में मुंसफाना चाहते हैं तो जो अपोजिशन चाहती है वो आप उसको साथ लेके चलें। अगर अपोजिशन इस बात पर इत्तेफाक नहीं करती तो आप तो यानी कि पीटीआई को कोई अपना इख्तियार हासिल नहीं है कि वो खुद से फैसला कर सके। तो अगला लाहे अमल पीटीआई को क्या होगा? इसके इलेक्शन कमीशन नहीं मानते। इसके लिए होना तो ये चाहिए, पार्लियामेंट एक अदारा है, इसके बारे में वहां बहस होनी चाहिए। अपोजिशन को कोई इतराज है वो भी वहां बात करे, हुकूमत को कोई इस पर इतराज है वो भी वहां इस पर बात करे। अब उन्होंने कह दिया हुकूमत ने कि इस पर नजरसानी की जाए। किसको कह रहे हैं? वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ उसकी टीम है। आप देखें कल को अदालत में कोई फैसला आता है और वो पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ आ जाता है तो वो या आप समझे कि वो फैसला जो अदालत करती है वो पीटीआई को पसंद नहीं आया तो ये क्या अदालत को कहेंगे कि जी आप अपने चीफ जस्टिस के फैसले पर नजरसानी करें? ये तो नहीं कह सकते। या फर्ज करें कि आप ये कहें कि कल को कोई पाक फौज के सरबराह जनरल बाजवा साहब जो है वो कोई फैसला करते हैं तो ये पाक फौज के बाकी लोगों को क्या कहेंगे? जी आप बाजवा साहब के फैसले पर नजरसानी करें। ये तो नहीं होता। आपको एक सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। आपकी मुसलसल मुदाखलत हुकूमत ने, आपने देखा है इनकी गवर्नेंस क्यों खराब हो रही है, पंजाब में इतनी तनकीद क्यों हो रही है, वज़ीर आला पंजाब को क्यों मुतनाज़ा बनाया गया है कि वो कोई कारकर्दगी क्यों नहीं दिखा पा रहे? कारकर्दगी अदारों की वजह से सामने आती है। अगर अदारे ठीक काम कर रहे हों तो आप लोग कहेंगे जी वज़ीर आला पंजाब ठीक है। जब अदारों में बढ़ती हुई सियासी मुदाखलत ये अदारों की बर्बादी का बायस बनती है। अब आपसे पहले यही बात हो रही थी कि आपको मैं बता रहा था कि पीटीआई की हुकूमत का जब से क़याम अमल में लाया गया है, जब से ये इक़्तिदार में आए हैं, मुल्क भर में कोई ऐसा अदारा नहीं कि जहां एसओपी के तहत तैनातियां की गई हों। इस तरह से लूट मार की जा रही है। पंजाब में आपके सामने पहले जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन पर इल्जाम था कि वो पैसे लेके तैनातियां करते हैं। बेखबर है, सब अच्छे की रिपोर्ट दे। वजीर आजम बेखबर, वजीर आजम को सारा इल्म है। वजीर आजम को क्या ख्याल है कि रिपोर्टिंग नहीं होती? वजीर आजम को सारी चीजें। इसके लिए बकायदा एक जिस तरह हमारा सिस्टम हो टीवी चैनल्स का है, जिस तरह इसी तरह गवर्नमेंट के लिए इंटेलिजेंस के अदारे मौजूद हैं। जिस तरह हम लोगों को हुकूमत की कारकर्दगी और अपोजिशन की चीजें सामने लाकर बताते हैं, रोज हम तनकीद कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए जो उसके अपने अदारे हैं वो इंटेलिजेंस के अदारे हर चीज की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। वज़ीर आज़म हम कहेंगे वो बेखबर है, ऐसी उनको सब खबर है। ये नालायकी है उनकी, ये उनकी कोई अक्लमंदी नहीं है कि वो इस पर नोटिस नहीं ले रहे। उसका नतीजा क्या निकला है आप देखें। पिछले दिनों जो पंजाब में इलेक्शन हुआ है, बल्कि मुल्क भर में जो इलेक्शन हुआ है, हम चलो पंजाब की बात कर लेते हैं, ये जो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ है, कितनी बुरी तरह पीटीआई की हुकूमत को शिकस्त हुई है उसमें। आप इक़्तिदार में हैं, ये जो ज़ैली इलेक्शन होते हैं ये ज़िमनी इलेक्शन कराते हैं एक तरह के कि हुकूमत वक्त के तहत जो छोटे मोटे इलेक्शन होते हैं ये हुकूमत के होते हैं। उसकी वजह यह है कि ये छोटे इलेक्शन जो होते हैं इन लोगों को फंड्स हुकूमत ने देने होते हैं, तो लोग उसको वोट देते हैं जो इक़्तिदार में होता है। बड़ी बुरी तरह नाकाम हुई है ये इस इलेक्शन में आपके सामने। तो अगर मुनसिफाना इलेक्शन हो गए तो पीटीआई आने वाले इलेक्शन में कहीं नजर नहीं आ रही। पीटीआई ने सोचा है कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे आने वाला इलेक्शन वो जीत सके। अगर पीटीआई, आप ज़िमनी इलेक्शन देख लें पंजाब में हुए हैं, आप देखें कि बल्कि केपीके का इलेक्शन भी पीटीआई की हुकूमत हार गई है। तो सूरत हाल अदारों में बर्बादी की है। जब अदारे बेहतर नताइज नहीं देंगे तो किसकी बदनामी होगी? हुकूमत की बदनामी होगी। अगर अदारे बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, गुड गवर्नेंस हैं, तो हुकूमत की शाबाशी होगी। हुकूमत
अदारों को चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम होगी। आप महकमा तालीम को ले लें, आप महकमा सेहत को ले लें, आप किसी अदारे की बात कर लें, आप महकमा रेवेन्यू की बात कर लें, साहब एक लाइन में इसको क्लोज करें, वाइंड अप करें। बस आपकी जो यानी कि जो हम बात कर रहे थे जिस पे हमारी डिस्कशन चल रही है वो यही है कि हुकूमत मुसलसल जी नाकाम दिखाई देती है। पीटीआई की हुकूमत अदारों में तसलसल कायम नहीं रख सकी, कोई भी ऐसा अदारा नहीं जिसकी कारकर्दगी ठीक बेहतर है, पीटीआई हुकूमत जो है वो नाकाम दिखाई देती है। तो एक को नए मौज़ूआत के साथ एक बार फिर आपकी सदन में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह